ویلکم بیک ناظرین. اور بریک پہ جانے سے پہلے جی بات ہو رہی تھی سی پیک کے حوالے سے. 10 سال ہو گئے پاکستان اور چائنا کے اس پروجیکٹ کو، جو کہ اس وقت پورے ایک نہ صرف سینٹرل ایشیا، مڈل ایشیا، یا اگر ہم بات کریں ساؤتھ ایشیا، ایون دو پورے ایشیا کے لیے ہی بہت اچھی نوید لے کر آ رہا ہے اور ایک نئی کرن کی طرح ابھر رہا ہے. نیکسٹ فارورڈ موو کریں گے جی اور بات کریں گے اب سیاسی منظرنامے پہ. اور آف کورس سیاسی منظرنامے میں ایک طرف تو 5 نام ہے جو کہ وزیر اعظم کے کیئر ٹیکر کے لیے دے دیے گئے ہیں، جس کی تصدیق کرتے ہیں خورشید شاہ صاحب پیپلز پارٹی سے، اور خواجہ آصف صاحب بھی کہتے ہیں کہ ہاں جی بالکل 5 نام آ چکے ہیں، جس کے اوپر جو ہے یہ بات بھی ہو رہی ہے. اور دوسری جہاں پر 5 ناموں کا نام آ رہا ہے، وہیں پر ایک طرف یہ سیاسی منظرنامہ ہے، دوسری طرف اگر دیکھا جائے تو سابق وزیراعظم عمران خان کی توشہ خانہ کیس میں جی 342 بیان ان کا ریکارڈ کرنے کا جو مرحلہ ہے وہ ملتوی کرنے کی درخواست مسترد کر دی گئی ہے، اور کہا گیا ہے کہ جی قلم بند کروانے کے لیے کافی وقت دیا گیا تھا اور مایوس کیا گیا خواجہ حارث صاحب کی طرف سے. وکیل حاجت صاحب کے یا بڑے ریمارکس بھی آئے جی، تو ان کو پیش ہونا ہی ہونا ہے اور قلم بند کروانا ہے. دوسری جانب جی معیشت کی تھوڑی سی بات کریں گے. معاشی صورتحال میں دیکھ رہے ہیں ہم اسٹاک ایکسچینج میں آج تیزی تھی، 2 سال بعد 100 انڈیکس 48,000 کی سطح عبور کیا ہے، لیکن وہیں پہ ایک افسوسناک بات یہ تھی کہ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 22% ہی برقرار رکھنے کا کہا ہے، جس کی وجہ سے جو سب سے زیادہ اس وقت پریشانی میں، اور سپر ٹیکس کے بعد جس کا ذکر کل وزیر اعظم شہباز شریف نے خود بھی کیا کہ جی سپر ٹیکس لگایا گیا ہے، تو اس کے بعد سے جی بہت زیادہ جو کاروباری طبقہ ہے اس کو مسئلے مسائل ہیں، اور اس کے اوپر بھی تھوڑی بات کریں گے کہ کاروباری طبقے کو اگر نہیں فیسلٹیز مل رہی ہر طرف پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے تو پھر کیسے آگے جو ایک بزنس بہن ہے پاکستان کا وہ چل سکتا ہے. اس پہ تھوڑی سی بات کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جی اچھا، جبکہ ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے جی اس بات کو مریم اورنگزیب صاحبہ نے جی اس بات کو جو ہے وہ خاص طور پہ اس بات کی تردید کی ہے کہ جی وزیر اعظم نے اب تک نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی امیدوار کو منتخب یا مسترد نہیں کیا، جبکہ دونوں جانب سے یہ کلیم کیا گیا پارٹی کی طرف سے. خورشید شاہ صاحب ظاہر سی بات ہے ایک پرومیننٹ نام ہے، اور ان کا کہنا یعنی کہ پارٹی ترجمان کے طور پہ کہنا ایٹ ٹائمز بات ہوتی ہے. سملرلی خواجہ آصف صاحب بھی دونوں کہہ چکے ہیں جی 5 نام منتخب ہو چکے ہیں. تو اس میں کیا ہے سٹوری پہ، اس پہ بھی بات کرتے ہیں جی دونوں طرف سے. شکیلہ لقمان صاحب ہیں اس سیگمنٹ میں ہمارے ساتھ، مسلم لیگ نون سے MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں. اخوان زادہ چٹان صاحب CC کے ممبر ہیں، سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی کے. اور آغا مسعود صاحب تو موجود ہیں ہی یہاں پہ بطور ریفری کہتی ہوں میں تو ہمیشہ تجزیہ کار کو. تو آغا مسعود صاحب سب سے پہلے آپ سے پوچھ لیتی ہوں کہ 5 ناموں کی بات ہو رہی ہے، آپ کے پاس کیا انسائٹس ہیں؟ آپ کے پاس جو بڑی انسائٹس ہوتی ہیں جی، لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیے ابھی آپ نے خورشید صاحب کا حوالہ دیا جی، اور ان کے حوالے سے اور خواجہ آصف صاحب دونوں کلیم کر رہے ہیں جی 5 نام آئے. دیکھیے میں عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے 5 نام آئے یا 6 نام آئے، لیکن نگراں کا جو کانسٹیٹیوشنلی کنسیپٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں پولیٹیکل لوگوں کو شامل نہیں کیا جائے گا. وہ جو ہے ان میں نان پولیٹیکل لوگ آئیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ نگراں حکومت کا جو عرصہ ہوتا ہے، جو پیریڈ ہوتا ہے، وہ یا تو 90 دن ہوتا ہے یا 60 دن ہوتا ہے. اگر 244 لیں تو آپ 60 دن، یا پھر جو 240 کریں گے تو آپ 90 دن. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ساری کلاسز موجود ہیں، اور اگر انہوں نے مثال کے طور پر یہ کہ پولیٹیکل لوگوں کو شامل کیا تو اس کا کنسیپٹ تحلیل ہو جائے گا. یعنی جو نگراں حکومت کا کنسیپٹ ہوتا ہے وہ تحلیل ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا، اس کی کوئی امپیکٹ نہیں ہوگا. اور اس کے پھر یہ ہے کہ اگر یہ چاہتے ہیں کہ نگراں حکومت ایسی آئے جو کنٹینویشن کرے سابق حکومت کی یا موجودہ حکومت کی، تو میرا خیال ہے کہ عوام اس کو یعنی خوش دلی سے تسلیم نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا، صحیح. میں جاتی ہوں جی اپنے دونوں مہمانوں کی طرف. مزید بھی اخوان زادہ چٹان صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے جی. اچھا اخوان زادہ چٹان صاحب، کل خورشید شاہ صاحب نے کہا کہ 5 نام جو ہیں وہ بالکل تصدیق کرتا ہوں ہو گئے وزیر اعظم کے لیے جو ہے نامینیشنز جس کو کہتے ہیں، اور خواجہ آصف صاحب نے پہلے یہ بات کی. پھر لیکن مریم اورنگزیب صاحبہ کہتی ہیں کہ وزیر اعظم نے اب تک نگراں وزیر اعظم کے لیے کسی امیدوار کو منتخب یا مسترد نہیں کیا. تو کیا وزیر اطلاعات کے پاس انفارمیشن نہیں ہے، یا پھر جو لیڈرز کہہ رہے ہیں ان کی انفارمیشن میں تھوڑی سی کمی ہے؟
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, मैं जो समझता हूँ एक सियासी वर्कर की हैसियत से, मैं तो ये समझता हूँ कि वज़ीर आज़म का नाम भी फाइनल हो चुका है और जो वज़रा है, जो काबीना होगा, कैबिनेट होगा, इनके भी नाम जो है वो फाइनल हो चुके हैं। ओके। लेकिन अगर आपने देखा होगा, हमेशा से ये नाम 48 घंटे पहले या 24 घंटे पहले आ जाते हैं, इस वजह से कि लोग इसको कंट्रोवर्शियल नहीं बनाए। ये तो मुझे नहीं पता कि ये सियासी होगा, गैर सियासी होगा, टेक्नोक्रेट्स होगा। जहाँ तक इतराज की बात है तो मुझे बताए कब कोई वज़ीर आला या कोई वज़ीर आज़म जो जिसका आप निगरान हुकूमत बनाया है, इस पे किसी ने एतराज नहीं किया है। आप अगर किसी टेक्नोक्रेट्स को बनाएंगे फिर भी एतराज आएगा, आप अगर किसी जज को लगाएंगे फिर भी एतराज आएगा। नहीं, ऐसा एतराज नहीं है, तो हर ऐसा तरफ से नहीं है। जरूर आएगा। लेकिन अच्छा होगा कि कोई सियासतदान हो और कोई पॉलिटिशियन हो, उसको लगाया जाए। और मैं जो समझता हूँ तो सारे नाम फाइनल हो चुके हैं, लेकिन इन नामों का पता या तो जरदारी साहब को है, नवाज शरीफ साहब को है, मरियम नवाज साहिबा, या बिलावल साहब या शहबाज शरीफ साहब। मैं नहीं समझता हूँ कि इनके अलावा किसी को पता है। हाँ, इतना मेरा यकीन है कि जो नाम मार्केट में चल रहे हैं और जो लोग नाम ले रहे हैं कि ये भी आ सकता है, वो भी आ सकता है, ये है वो है, मैं समझता हूँ कि इसमें कोई भी नाम नहीं होगा। ओके ओके। अच्छा, मैं ठीक है, ज़बरदस्त हो गया, मतलब समझ में आ गया कि आपने क्या कहा है। मूविंग टुवर्ड्स शकीला लुकमान साहिबा, बड़ी एविडेंट है वो जो हाँ बात हाँ। उन्होंने की, बड़ी शकीला दबे लफ्ज़ों में उन्होंने बता दिया लेकिन सब एक्सप्लेन कर दिया। शकीला लुकमान साहिबा, जो बात ख्वाजा आसिफ साहब ने की और खुर्शीद शाह साहब ने की, और अब उसकी मैं कहती हूँ कि ये तस्दीकी है एक तरीके से जो अख्वाज़ादा चट्टान साहब भी कर रहे हैं। मरियम औरंगज़ेब साहिबा वज़ीर इत्तलात हैं, अहम मनसब पर हैं, उनके मुंह से ही सारी बात होती है और फाइनल जो भी होती है, लेकिन वो अब तक कह रही हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है कि जी कोई मुंतखब हुआ हो या कोई मुस्तरद हुआ हो निगरान वज़ीर आज़म के लिए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया रिदा। देखिए, ये बात जो है, जो अभी मेरे भाई चट्टान ने कहा है कि डेफिनेटली नाम जो हैं वो सोचे जा चुके हैं। हमारे जो इत्तेहादी हुकूमत ने सोच लिए हैं कि कौन से नाम रख देने हैं। लेकिन बिल्कुल मैं इस बात से एग्री करती हूँ कि ये एक आध दिन पहले ही इसका बताया जाएगा, क्योंकि कंट्रोवर्शियल हो जाता है और यही तरीका कार है और इसी में बेहतरी है। बाकी ये है कि जाहिर है अब ये यहाँ पे तो नहीं ये बात लाई जा सकती कि भाई फलां फलां के बंदे के नाम आ जाते हैं और बहुत गड़बड़ हो जाती है, मसाइल पैदा हो जाते हैं। तो इसलिए जो है उन्होंने नाम जो है वो डेफिनेटली, अब ये एक आम सोच की बात है कि डेफिनेटली उन्होंने जनरल सोच है, बंदा कहता है कि जाहिर नाम तो पहले ही सोचे जाते हैं ना, एक दिन पहले 1 2 3 तो नहीं होता, सारी प्री प्लानिंग होती है। फिर उन्होंने अपने तहाज़ुन के साथ बात की है, अपने नवाज शरीफ साहब से बात हुई है, अशरफ अली ज़रदारी साहब के साथ बात हुई है। तो इसके बाद ही उन्होंने एक माइंड को सेट कर लिया हुआ है। लेकिन इसी तरह ये बात इसी तरह ही चलनी है और इंशाल्लाह ये अब चंद दिन बात रह गई है। ये सारे जो गोमगो की बातें हो रही है कि क्या होने जा रहा है, क्या होने जा रहा है। अब ये है कि जो इस वक्त जो इत्तेहादी हुकूमत है उन्होंने यही सोचा है कि कोई पॉलिटिशियन हो जो इस जो हुकूमत की जो कंटिन्यूटी है, जो आगे 90 डेज के होने हैं, उसमें कोई गैप ना आए, कोई जो हमारे जो मंसूबे हैं उसमें कोई कमी ना आए। हमारा जो है वो IMF के साथ जो मुआहदा हुआ है वो उसी की कंटिन्यूटी, जो हमने मुआहदा किया है, बातचीत हुई है, उसके मुताबिक चले। तो कोई ऐसा जो ज़ाहिर जो पॉलिटिशियन होगा उसको फिक्र होगी और उसकी जिम्मेदारी होगी और उसको पता भी है और वो बहुत सारी चीज़ों को जानते होते हैं कि भाई किस तरह हमने चलाना है। तो यही बेहतर है इस वक्त मुल्की हालात के। हमने बड़ी मुश्किल से IMF का जो है मुआहदा किया है और उसको हम चाहते हैं कि उसको जो आइंदा 90 डेज की जो हुकूमत आए, केयर गवर्नमेंट आए, उसमें ऐसे लोग शामिल हों, ऐसा वज़ीर आज़म आए और ऐसा जो पॉलिटिक्स सियासी तौर पर भी इसको चला सके और पोलिटिकली भी और सॉरी मुआशी तौर पर भी इसको जो है चला सके और हमारे जो मंसूबे हैं वो आगे इसकी कोई मसला ना आए, ये चलते रहें।
آپ کو پتہ ہے کہ جو فیسیلیٹیشن، جو اکنامی کا جو فیسیلیٹیشن ہے، جو پروگرام ہے، اس کے بارے میں بھی ہے کہ بھئی وہ بہت اچھا ایک منصوبہ ہے جو شباشی کی لیڈرشپ میں تھا، جو حکومت نے اس کو ون ونڈو جو ہے اس کو شروع کر دیا ہے. تو اس میں خاص طور پہ یہ کہا گیا کہ نو میٹر واٹ، کوئی سی حکومت آتی ہے، جو حکومت بھی ہے اس کی کنٹینیوٹی ہونی چاہیے، کیونکہ اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو شامل کیا گیا تھا اس بات چیت میں، اس معاہدے میں. تو یہ بات ہے، اس وجہ سے یہ جو ہے اس چیز پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کہ جو نیا وزیر اعظم کے وزیر اعظم آئے وہ جو ہے وہ پولیٹیکل مائنڈ کا ہو اور ان چیزوں کو بہت اچھی طرح سمجھتا ہو. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پہلے جو بھی جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتی ہے وہ عام آدمی ہے جو جس کو بھی بناتے ہیں نیوٹرل کہہ لیں جس طرح بھی، اس کی کوئی ذمہ داری وہ نہیں سمجھ لیتا ہے، اتنی نہیں سمجھتے. لیکن اب حالات اس طرح کے ہیں کہ ہم جاتے جاتے اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا، اور IMF کا بڑی مشکل سے جو معاہدہ ہوا ہے. اور یہ ہے کہ اس میں کوئی جو ایسا سیاسی ذہن کا پولیٹیکل سوچ کا جو ہے وہ آدمی ہو، وزیر اعظم ہو، جو اس کو آگے نائسلی لے کے چلے. تو دس از یہ سچویشن ہے اصل میں. ٹھیک ہے آغا صاحب، آپ کیسے دیکھتے ہیں نہیں، میں جو ہماری قابل عزت خاتون ہیں، میں ان سے اتفاق نہیں کرتا. ایکچولی انہوں نے پڑھا بھی نہیں ہے کانسٹیٹیوشن کیا کہتا ہے نگراں حکومت کے بارے میں. میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا ہے کہ نگراں حکومت میں نان پولیٹیکل لوگ ہوتے ہیں، اور نان پولیٹیکل لوگ جو ہوتے ہیں وہ اطمینان سے ڈے ٹو ڈے افیئر کو چلاتے ہیں، وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا سائڈ نہیں دیتے. اور سب سے بڑی اہم بات جو ہے نگراں حکومت کا کام ہے الیکشن کرانا. الیکشن اگر صاف ہوں گے، شفاف ہوں گے تو ایک نئی سوچ ابھر کر آئے گی. یوتھ آئیں گے تو وہ ایک نئی سوچ لے کر آئیں گے، نئی تبدیلی پاکستان میں لے کر آئیں گے. تو یہ جو نگراں حکومت ہوتی ہے یہ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے. اور کانسٹیٹیوشنلی اگر آپ پولیٹیشنز کو لے کر آئیں گے تو کسی نہ کسی عنوان سے کسی نہ کسی پولیٹیکل پارٹی کی طرف اس کا جھکاؤ ہوگا. جب جھکاؤ ہوگا تو پاکستان جو پہلے پولرائزڈ ہے، یعنی باقاعدہ پورا معاشرہ تقسیم ہو چکا ہے، اور مزید اگر آپ پاکستان کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں معاشرے کو تو آپ پولیٹیکل لوگوں کو لے کر آئیں گے. میں سمجھتا ہوں کہ ماضی میں ہم نے جتنی بھی نگراں حکومت دیکھی وہ نان پولیٹیکل تھی اور بہترین کام کیے انہوں نے، اور کوئی کسی قسم کے ان پہ تنقید نہیں ہوئی. اب یہ کہ ایک نئی سلسلہ شروع ہو رہا ہے، کیونکہ بات اصل یہ ہے کہ نیتیں خراب ہیں. جب نیتیں خراب ہوں تو یہی صورتحال ہوتی ہے کہ یہ ہوگا وہ ہوگا. کیا بھائی یہ جملہ جو ہے نا، یہ کنٹینیوشن آف دا پالیسی، کیا مطلب بھائی؟ یہ اس کا مطلب یہ کہ آپ انتخابات نہ کرائیں، آپ خود ہی مطلب یہ کہ چلاتے رہیں کہ یہ کنٹینیوشن آف پالیسی ہے. بھائی جب انتخابات جو کراتے ہیں اسی لیے کراتے ہیں کہ نئی سوچ آئے، نئے لوگ آئیں، اور نئے لوگ آنے کے بعد یہ ہے کہ اپنا ان پٹ رکھیں. ان پٹ کے ساتھ ساتھ یہ ہے وہ تبدیلی آتی ہے. تو چنانچہ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جو بھی مطلب یہ کہ جو بھی مطلب یہ کہ نام آئے، کسی کے بھی نام آئے، میرا خیال ہے کہ عوام جو ہے اسے پسند نہیں کریں گے، مسترد کر دیں گے پولیٹیشنز کو. کیونکہ آلریڈی جو صورتحال اس وقت ہے، جس طریقے سے جو ہے نا مہنگائی ہے، جس طریقے سے فوڈ انفلیشن ہے، فوڈ انسیکیورٹی ہے، اور خود ابھی آپ نے کہا کہ جس طریقے سے جو آپ کے بینک کے جو آپ کو بڑھ رہا ہے باقاعدہ، تو وہ بھی مطلب یہ کہ آپ اس پہ سوچیں کہ اس کے کیا نتائج ہوں گے، کیا انویسٹمنٹ آ سکتا ہے. اگر 22% رکھا گیا ہے تو کیا انویسٹمنٹ آئے گا پاکستان کے اندر؟ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے، جب ہم کنٹینیوشن آف پالیسی کی بات کرتے ہیں تو ہماری نیتیں نیک سیدھی نہیں ہیں، اس میں کوئی نہ کوئی کہیں جا کے جھول ہے. تو میں صرف یہ کرتا ہوں کہ اگر کانسٹیٹیوشن کے تحت کام کرنا ہے تو آپ نگراں حکومت کو جو ہے نا نان پولیٹیکل بنائیں، تاکہ الیکشنز ہوں، شفاف الیکشن ہوں. اور اگر کسی پولیٹیکل کو آپ نے بنایا، الیکشن ہو بھی ہے، تو اس کے بعد یہ کہ پھر ایک بحران پیدا ہوگا، اور وہ بحران میرا خیال ہے شدید ہوگا. اس دفعہ ایسا تو نہیں ہوگا بلکہ شدید ہوگا، کیونکہ لوگ چینج چاہتے ہیں. اب وہ چینج کیا ہے؟ مہنگائی کم ہو، لوگوں کو روزگار ملے، جتنے کارخانے بند ہو چاہے کھلیں، اور یہ ہے کہ لوگ جو ہے بڑی آسانی سے جو ہے نا انفلیشن کو کم کریں، فوڈ انفلیشن کو کم کریں. یہ چیزیں جو ہم دیکھ رہے ہیں نہیں ہو رہا. اب جب نہیں ہوگا تو ظاہر ہے کہ جب پولیٹیکل کوئی کسی کو آپ نے بنا دیا، ظاہر ہے کہ آپ طاقتور لوگ ہیں، آپ کر سکتے ہیں. عوام کیا کر سکے گا؟ عوام تو غریب ہیں، وہ بیچارے چیخ سکتے ہیں، ہم جیسے لوگ کالم لکھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشنلی دس از رانگ ٹو ہیو دا پیپل آن دا ہیلم آف افیئرز پولیٹیشنز. There should be non-political people. They should deliver. They should talk to the people, and they should conduct a fair election in Pakistan. ٹھیک ہو گیا. اوکے، ویری ویل پرٹیننٹ پوائنٹ آ گیا آپ کا. میں خواندہ چٹان صاحب آپ کی طرف واپس آؤں گا. خواندہ چٹان صاحب،
सुन रहे हैं स्टॉक में तेज़ी है और मईशत अच्छी बढ़ाव की तरफ भी जा रही है, लेकिन 22% चल सूद भी एक तरफ हमारा बहुत बड़ा मसला है, और जो हमारे कारोबारी तबका है, जो इन्वेस्टर है, जो इकोनॉमिस्ट है, वो सारे परेशान हैं सारी सूरत हाल से। तो ये इस लेवल पे छोड़ के जाना और आगे आइंदा वाले हालात में आप इसको कैसे देखते हैं माशी सूरत हाल पे कि किस किस्म के चैलेंजेस होंगे ख़ास तौर पे सियासी जमातों को? देखिए जी, मईशत जो है वो पाकिस्तान का इतना बड़ा मसला नहीं है। मईशत इस दुनिया में आप देख लें, बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिसकी मईशत बिल्कुल तबाह हो चुका है और आज वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान में मदनियात है, मार्बल है, क्रोमाइट है, ग्रेनाइट है, नफराइट है, तांबा है, सोना है, दरिया है, जंगलात है, पहाड़ है, एग्रीकल्चर है। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से मालामाल मुल्क है। तो एक जुराफियाई लिहाज पे ऐसी जगह पे है कि इसके बगैर इंटीग्रेशन साउथ एशिया और सेंट्रल एशिया हो नहीं सकता है। मईशत का मसला इतना नहीं है, लेकिन मईशत को दुरुस्त करने के लिए सियासी इस्तेहकाम चाहिए। जहां तक मेरे भाई ने आइन की बात की, तो आइन में कभी यही ऐसा नहीं लिखा है कि नॉन पॉलिटिकल बंदा जो है वो निगरान बनेगा। आइन में ये लिखा है कि अपोजिशन और वजीर आजम ये दोनों जिस नाम पे मुतफिक हो जाए वो इस मुल्क का वजीर आजम होगा और वो इस मुल्क का आईनी वजीर आजम होगा। जहां तक दांधी का ताल्लुक है, जहां तक इलेक्शन को हाईजेक करने का ताल्लुक है, तो ये तो पाकिस्तान में जिसको मेरा भाई कह रहे हैं कि ये नॉन पॉलिटिकल है, तो नजम सेठी साहब ले ले या पिछला जो वजीर आजम था, क्या 2018 का जो इलेक्शन हुआ है, ये जो कह रहे हैं कि नॉन पॉलिटिकल बंदा होगा, तो नॉन पॉलिटिकल बंदा था, तो क्या वो इलेक्शन लोगों ने तस्लीम किया? क्या उस इलेक्शन में दांधी नहीं हुई थी? अगर साफ और शफाफ इलेक्शन जरूरी नहीं है कि इसके लिए नॉन पॉलिटिकल हो और या पॉलिटिकल हो। मैं समझता हूँ बहैसियत एक सियासी वर्कर के अगर हमारा एस्टेब्लिशमेंट सियासत में मुदाखलत नहीं करे, इलेक्शन में मुदाखलत नहीं करे, तो हम इस मुल्क में हमारा इलेक्शन कमीशन का जो इदारा है, इलेक्शन कराना निगरान हुकूमतों के साथ साथ ये इलेक्शन कमीशन का काम है। इलेक्शन कमीशन के पास अच्छी खासी इख्तियारात है, बल्कि इंडिया से भी पाकिस्तान की जो इख्तियारात है अगर आप पढ़े तो वो बहुत ज्यादा है। तो हमारा अगर एस्टेब्लिशमेंट इसमें मुदाखलत नहीं करे, अदलिया इसमें मुदाखलत नहीं करे, तो हमारे इलेक्शन कमीशन में ये कैपेसिटी है कि इस मुल्क में साफ और शफाफ इलेक्शन कर सकते हैं। और मैं एक सियासी वर्कर की हैसियत से इस चीज पे यकीन रखता हूँ, क्या ये हक इस मुल्क के अवाम को दिया है आईनी पाकिस्तान ने। आईनी पाकिस्तान ने कहा है कि इस मुल्क में रहने वाले हर शहरी, चाहे वो मर्द है, वो औरत है, वो फकीर है, अमीर है, ब्यूरोक्रेट से वकील है, उनको आइन ने यह हक दिया है कि अपने आइंदा आने वाली हुक्मरानों का फैसला वो खुद अपने वोट के जरिए करे। दो लोगों के पास ये हक नहीं है, एक वो जो नाबालिग है जिसका उम्र 18 साल तक नहीं है, दूसरा वो जो पागल है, मेंटल है, वो ये फैसला नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि ये सबसे बेहतरीन फैसला है। आप उठा के देख ले, जब हमारे दूसरे लोगों ने हमारे मुल्क के फैसले किए हैं, तो इसका अंजाम आप देख ले कि आपके मुल्क की तबाही हुई है। लेकिन जब भी अवाम ने इस मुल्क का फैसला किया है कि हमारा आने वाला हुक्मरान कौन होगा, तो जब अवाम फैसला करेंगे तो इस मुल्क में सियासी इस्तेहकाम भी आएगा और इस मुल्क का मईशत भी बेहतर होगा, इस मुल्क की पॉलिसी भी बेहतर होंगे। और मैं मईशत के लिए समझता हूँ कि मईशत के लिए हमें चाहिए कि हम इसके लिए एक एग्रीमेंट करें, हम इसके लिए एक मिसाक करें, सारी पार्टियां मिलकर हम इस पे एक मिसाक करें और अपनी मईशत के लिए कुछ इस तरह की पॉलिसियां हम बनाएं कि चाहे जिसका भी हुकूमत हो, इसमें तसलसल हो। जब तक हमारी मईशत के पॉलिसियों में तसलसल नहीं रहेगा, हमारा मईशत मजबूत नहीं हो सकता है। इसके लिए एक मिसाक की लाजमी जरूरत है कि हम सारे मिलके और हम कहें कि हम मईशत पे सियासत नहीं करेंगे, हम मईशत को चलाएंगे। तो पाकिस्तान में मईशत के लिए बहुत सारे मौके हैं। हमारा एग्रीकल्चर आप देख ले, आईटी में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हाउसिंग में हम बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों को रोजगार दे सकते हैं। इस तरीके से हमारे साथ नौजवान है, अगर हम अपने नौजवानों को स्किल दे दे और उसको बाहर दुनिया में भेज दे, बाहर दुनिया में लोगों की जरूरत है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारे जो नौजवान जाते हैं, हमारे जो लोग बाहर दुनिया में जाते हैं, एक तो इलीगल तरीके से जाते हैं,
जिसमें बहुत सारे बेचारे जो हैं वो उपास भी हो जाते हैं, कुछ समंदरों में, कुछ जंगलात में। अगर हम अपने नौजवानों को स्किल दे दें, उसको बाहर दुनिया में रोजगार के लिए बेच दें, तो ये मुल्क में पैसा भी ज्यादा भेजेगा और मुल्क का मईशत भी इसके साथ बेहतर होगा। तो ऐसे बहुत सारे मौके हमारे साथ है। वन बेल्ट वन रूट है, इंटीग्रेशन साउथ एशिया सेंट्रल एशिया है, बहुत सारे मौके हमारे पास ऐसे हैं कि हम अपनी मईशत को दुरुस्त कर सकते हैं। हम लेकिन इसके लिए जरूरी है कि पहले हम अपनी पॉलिसियों को दुरुस्त ठीक है, मेरे पास वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, बस अब 1 मिनट ही है। मैं शकीला बाजी आपसे बस जानना चाहूंगी, वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं नवाज शरीफ साहब चंद हफ्तों में वतन वापस आएंगे और कानून का सामना करेंगे। तारीख डिसाइड हो गई है कि कब आ रहे नवाज शरीफ साहब? नहीं जी, तारीख तो कोई नहीं डिसाइड हुई। जब पार्टी बैठेगी PMLN तो वही फैसला करेगी कि भैया नवाज शरीफ ने कब आना है, लेकिन जल्दी आना है। ज़ाहिर है उन्होंने आके इलेक्शन इस साल आ रहे? अच्छा, इस साल आ रहे नवाज शरीफ साहब? इस साल आ रहे? नहीं, जल्दी आ रहे, नहीं जल्दी आ रहे हैं, साल की बात नहीं है, जल्दी आ रहे हैं, बहुत जल्दी। वो भी आना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं कि वो जल्दी आए। डेफिनेटली ज़ाहिर है उन्होंने आके पहले नंबर पे तो अपने वही फेस करना है ना, अपने जो उनके ऊपर केसेस हैं वो कानूनी तौर पे वो फेस करेंगे और फिर उन्होंने साथ ही इलेक्शन की लीड करना है। तो हम चाहते हैं कि वो भी चाह रहे हैं कि वो बहुत जल्दी इंशाल्लाह आपको बहुत जल्द खबर मिलेगी कि वो आ रहे हैं। ये बहुत जल्दी अब होने वाला, ज़ाहिर है असेंबली डिसॉल्व हो रही है, उसके बाद इलेक्शन का हालात पैदा हो गए हैं और इंशाल्लाह 90 डेज में इलेक्शन होना है, तो आने वाले हैं वो। उनके आए बगैर हमारा गुजारा नहीं है। PMLN ने उन्होंने ही इसको लीड करना है और वही कैंडिडेट है प्राइम मिनिस्टर के, तो डेफिनेटली वो ही विल बी हियर सून। चले, ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया ख्वानज़ादा चढ़ान साहब आपका, शकील लुकमान साहब आपका, आगा मसूद साहब आपका, आप तीनों मौजूद मेहमानों का बेहद शुक्रिया। नाज़रीन, इसी के साथ अपनी मेज़बान दस्तफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।